Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 15th December 2025. Prelims దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి we are covering three major newspapers: Hindu, Indian Express, and the Mint. So, topics and ఒకసారి quick గా చూద్దాం. First topic: courts must protect, not regulate free speech. So this is about an article on judicial overreach. So very important, politicking, balance of powers and all that. So paper 2 and 4, ethics and politics, only chala important. Next, CII proposes reforms to spur investment-led growth. Ekkada? In upcoming union budget. So 26-27 కి కావాల్సిన బడ్జెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెడ్ గ్రోత్ ఉంటే బాగుంటుందని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో ఈ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చింది సిఐఐ వాళ్ళు. నెక్స్ట్, ద రైట్ మూమెంట్ టు బూస్ట్ ఇండియా ఇథియోపియా. రీసెంట్గా మోడీ గారు ఒక 4 కంట్రీస్లో తిరగడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమసీకి. సో ఆ పరంగా దిస్ టాపిక్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఇథియోపియా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, లూర్ ఫర్ బెటర్ లైఫ్ టర్న్స్ ట్రైబల్ యూత్ ఇంటూ డ్రగ్ మ్యూల్స్. అంటే డ్రగ్స్ క్యారీ చేసే వాళ్ళ మాట అలా అయిపోతుంది పరిస్థితి. ఎందుకంటే యూత్ తప్పుదారి పడుతున్నారు. దే ఆర్ గెటింగ్ ఇంటూ డ్రగ్స్ అండ్ దే ఆర్ బికమింగ్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. నెక్స్ట్, నౌరాడెహి టైగర్ రిజర్వ్. చాలా రోజుల తర్వాత ఆర్టికల్ వచ్చింది. థర్డ్ చీతా హ్యాబిటాట్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఈ 5 టాపిక్స్ మనకి హిందూ నుంచి వస్తున్నాయి. Next, no grant giving powers to regulatory council in bill to replace UGC Act. Chala important in a topic. Next, Roe over Mamdani gets it wrong. Social Democrats are actually good capitalists. Ivanni koncham international, but chala important ivi. Next, Brown University massacre. You don't do Indian Express. Brown University massacre, trauma for students. 8th topic. This is a recurrent thing. Paatiki ivi avutunayi. India's diversity between Misho-like outcomes. వాళ్ళ ఐపీ వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి. సో ఈ 2 మింట్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి వచ్చినాయి. అండ్ వై ఈజ్ ఇండియా పర్సూయింగ్ FTS? ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎకనామిక్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ GS2 GS3కి. So 10th Indian Express newspaper editorial part. So these are all the topics I'm going to cover today. 10 different topics from 3 different newspapers. So you already know we have started the crash course batch. 3,500 plus selections have already been done under the great guidance of Sriram sir. So what are we going to provide? 100 days of classes, special focus on previous year questions, 50 prelims tests, recorded classes, complete CSAT and GS coverage, 1-to-1 personal mentorship, prelims revision booklets, 18 months current of classes, Film sacks for UPSC toppers. Course fees is 9,999 only. Online aithe, offline aithe 14,999. So if you want to be the next, please join us. These are our toppers. Tundara join avandi. And you can use the code Sriram for highest discount. And these are all the products we're going to give you. So adi kaakunda, if you have inka emana queries unte, you can call 8121119985. That's it. So moving to the first topic for today. Courts must protect, not regulate. So issues about judicial overreach, especially with respect to free speech. So మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ. కాంటెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం బేసికల్గా.
వీటి పరంగా ఇష్యూ అంతా దీని గురించి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి and involvement of judiciary over legislature. So this article fundamentally talks about judiciary versus legislature. దీంట్లో it talks about separation of powers. So whole article is about this fundamentally in simple lucid way. So basically article చెప్పేది ఏంటంటే బేసికల్గా ఆర్టికల్ 19 దీంట్లో ఏ, ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 2 ఇవన్నీ కూడా బేసికల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్కి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి అన్నిటికీ సంబంధించినది. సో ఆల్రెడీ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్, దాంట్లో పెద్ద చేసేది ఏం లేదు. సో దీంట్లో ఇలాంటి ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు జ్యుడిషియరీ వైస్ ఇట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నెసెసరీలీ అని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి బేసికల్. దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్. సో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ జ్యుడిషియరీ రోల్ ఈస్ ఇట్స్ లైక్ ఎ గార్డియన్ ఆఫ్ లిబర్టీ. అంతేగాని ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రూల్ మేకర్. రూల్స్ చేసే బాధ్యత పార్లమెంట్కి ఇచ్చేసారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రూల్ మేకర్. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ కాదది. జ్యుడిషియరీ పని ఇచ్చిన రూల్ని ఎలా ఫాలో అవుతున్నారో చెక్ చేయడానికి మాత్రమే, కానీ రూల్ని తయారు చేసే పరిస్థితి దానికి లేదు. సో మీరు చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఈ ఇష్యూలో ఐటీ యాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు 2000. దాంట్లో రూల్స్ ప్రకారంగా ఎస్పెషల్లీ సెక్షన్ 66 టు సెక్షన్ 67 ఇట్ కవర్స్ సైబర్ క్రైమ్స్, సోషల్ మీడియా, అబ్సినిటీ. దీని మీద అన్ని రూల్స్ ఆల్రెడీ చేశారు. రూల్స్ అండ్ లాస్ ఆర్ ఆల్రెడీ మేడ్. సో మళ్ళీ దీనికి రూల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? అది కాకుండా మన భారతీయ న్యాయ సంహితలో కూడా బిఎన్ఎస్ 294, 296, 295, 296 దీంట్లో కూడా క్లియర్గా వీటికన్నిటికీ కావాల్సిన పనిష్మెంట్స్ కానీ, వీటికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ లా కానీ అన్ని క్లియర్గా ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. సో వై ఇస్ ద జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వింగ్ itself and trying to create a law for it? So that is what the legislature is really bothered about. So adi problem. ఆఖరికి స్కామ్స్లో కూడా ఎస్పెషలీ ఇవన్నీ కూడా వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఆన్లైన్ హార్మ్. సో ఫర్ ఆల్ దిస్ ఆన్లైన్ హార్మ్ అంటే దారుణాలకి ఆల్రెడీ లాస్ పార్లమెంట్ క్రియేట్ చేసింది. Parliament has already done its duty. So why should the judiciary be bothered? అనేది క్వశ్చన్ మాట బేసికల్గా. సో ఇలా ఎప్పుడైతే జ్యుడిషియరీ లెజిస్లేచర్ విషయాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటే దాన్నే కాన్సెప్చువల్గా ఏమంటారంటే జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటారన్నమాట. అంటే జ్యుడిషియల్ రీచ్ అంటే ఏంటిది? ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అక్కడ దాకా చేయెళ్తే ఓకే, కానీ అంతకు మించి వెళ్తే దాన్ని ఓవర్ రీచ్ అంటారు. సో జ్యుడిషియరీ లెజిస్లేటివ్ వర్క్లో పనేంటి అనే క్వశ్చన్ మీద ఓవరాల్గా ఆర్టికల్. ఇది ఒకసారి రెండుసార్లు వచ్చిన విషయాలు కాదు, ప్రీవియస్గా ప్రెసిడెంట్స్ అంటే దీనికి సంబంధించి జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన కంట్రీలో జరిగింది. దానికి కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ మనకి ఆన్సర్కి మెయిన్స్కి సరిపోతుంది. ఫస్ట్ కేసు యూ కెన్ మెన్షన్ is సహారా టీవీ వర్సెస్ సెబీ. వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది. కిషోర్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఈ కేసు. అట్లాంటి ఒక 2-3 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి వేర్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ హస్ బీన్ డన్. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద మనం ఈ ఎఫెక్ట్ పెట్టచ్చు. సో ఎప్పుడైతే judiciary gets involved into it, it is creating a problem of chilling effect అంటారు. So it is creating a problem of
చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్. దానివల్ల వర్క్లు అంటే ఫ్రీజ్ అయిపోతారు అనమాట. బేసికల్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుందంటే ద వర్క్ గెట్స్ ఫ్రీజ్డ్, సో స్మూత్నెస్ ఉండదు, ఓవరాల్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లెజిస్లేచర్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్స్ సరిగా మూవ్ కావట్లేదు అని చెప్పడం చేస్తుంది. సో బేసికల్గా ఆర్టికల్ మొత్తం అంతా చెప్పేది ఏంటంటే judiciary has no more right or authority to involve into the legislative matters. Judiciary should take care of its duty of protecting the freedom of speech, not by rule making, but be a guardian. No, make sure that rules and regulations are being followed. You are not the rule maker. Another oral analysis. So this comes under the separation of powers concept lo ki chala important అయిపోతుంది. So అందుకే ethics and paper 2 ki chala important. So this can be one of those points that you can mention for your mains exam ki chala important. So దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఫౌండేషన్ ఏంటిది, freedom of speech expression permissible only on the grounds of listed in article 1912, online speech related harms, IT Act 20,000, cyber offences, obscenity, privacy violations, absence of regulatory vacuum, ఇవన్నీ రీజన్స్ కోర్టు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్, సుప్రీం కోర్ట్స్ ప్రపోజల్ ఒక అటానమస్ బాడీస్ క్రియేట్ చేద్దామంటుంది సో దట్ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్కి. జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీని ఎక్స్పాన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఇంటూ రెగ్యులేటరీ డిజైన్. దానివల్ల సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది, డెమోక్రటిక్ అకౌంటబిలిటీ ఉండేది, జ్యుడిషియరీ ఓవర్ పవర్ఫుల్ అయిపోతుంది. కాషన్ అగేన్స్ట్ సెన్సర్షిప్, ఎగ్జాంపుల్ సారా వర్సెస్ సెబీ, కౌశిక్ కిషోర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్. So restrictions cannot be extended beyond article 19.2 అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. So this article has a very important for your polity as well as for your ethics paper ki చాలా important. So end of the video lo mains and prelims questions answer చేసి పంపించండి. Next important topic for today is CIA, Confederation of Indian Industry proposes reforms to spur investment led growth in the upcoming union budget. So 26-27 లో వచ్చే బడ్జెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెడ్ గ్రోత్ తీసుకురావాలని సిఐఏ, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్. సో బేసికల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం వచ్చే బడ్జెట్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చి మోర్ జాబ్స్, మోర్ ఎకానమీ అండ్ మోర్ బిజినెసెస్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అది కావాలి. సో దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్, అలాంటి బడ్జెట్ మనం తయారు చేసుకోవాలి బికాస్ ఇండియా ఇస్ రైజింగ్ ఎకనామికలీ. సో అది బేసికల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటిది, ఫస్ట్ సిఐఏ, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్, వీళ్ళు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెడ్ గ్రోత్ బేసికల్గా, ఎందుకంటే మళ్ళీ గ్రోత్ మొమెంటం అంటే స్పీడ్. గ్రోత్ మొమెంటం పెరగాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరగాలి. ఇది బేసిక్ లాజిక్ వాళ్ళు. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన గ్రోత్ మొమెంటం, ఎకనామిక్ గ్రోత్ రేట్ అట్లానే ఉండాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరగాలి. సో ఇది ఎందుకు వచ్చింది బేసికల్గా ఈ డౌట్, బేసికల్గా ఈ మధ్యన ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంచెం దే ఆర్ బీయింగ్ ఓవర్ కాషియస్గా ఉంటున్నారు, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ మార్కెట్స్. అంటే జాగ్రత్త పడిపోతున్నారు వీళ్ళంతా. సో అందుకే రెడీగా ఫ్రీగా ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ ఇష్టం చూపెట్టుతారు. సో అందుకే మనకు వచ్చే బడ్జెట్లో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా మన దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. సో దాని పరంగా బడ్జెట్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ 26-27కి should be able to pull these private investors plus government investments. ఈ రెండు కూడా ఫేవరబుల్గా ఉండాలి బడ్జెట్ అని చెప్పేసి ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నారు. అది ఆర్టికల్ చెప్పేది, అది సిఐఏ చెప్పేది. సో ఇలా చేయాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ క్యాపెక్స్. అంటే ఏంటిది? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరగాలి. ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతుందో
ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఉట్టి సెంటరే కాదు స్టేట్ వాళ్ళు కూడా పే చేస్తారు. సో దీనివల్ల క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ స్టేట్స్ కూడా భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో స్టేట్స్ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ మనీ ఇన్ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్. దానివల్ల వెనెవర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అసెట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మోర్ బిజినెసెస్. అది లాజికల్. More properties, more assets, and more business. More business, more economy. More jobs, more stability. That is a logic that we have to clearly understand. Adi kada game anta. So, basically ga ee capex చేసేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ you will have more amount of infra spending increase అవుతుంది. Infra spending ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే it leads to jobs increase అవుతుంది, economic growth increase అవుతుంది, and business revivals కూడా భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి? ఎప్పుడైతే జాబ్స్ క్రియేట్ ఎందుకు అవుతాయి బేసికల్గా? బికాస్ వెన్ యూ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ డిమాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్. డిమాండ్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ప్రొడక్టివిటీ విల్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, ఈరోజు మీరు ఒక ఇండస్ట్రీ కింద 1000 ప్రోడక్ట్లు మీరు ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తే డిమాండ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో 1000 విల్ బికమ్ 2000, 3000, 10,000. ఎప్పుడైతే డిమాండ్ పెరిగిందో సప్లై కూడా పెంచడానికి ట్రై చేస్తారు. సప్లై పెంచడానికి ట్రై చేయడం అంటే ప్రొడక్టివిటీ పెంచుకోవాలి. సో ద ప్రొడక్టివిటీ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్. ఎప్పుడైతే ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో జాబ్స్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నిట్లో కూడా మీకు ప్లస్ సైన్స్ కనపడతా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ జరగాలంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరగాలి. సో దీన్ని బట్టి మీరు పాలసీ క్రియేట్ చేస్తే, పాలసీ అండ్ యూనియన్ బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఓవరాల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. సో దీనికి హైలైట్ ప్లాన్ ఇస్, దాని పేరే NIP 2.0. ఇది గేమ్. సో దీని పేరే నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైప్ లైన్ అంటారన్నమాట. నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పైప్ లైన్ 2.0. సో గేమ్ అంతా అబౌట్ ద నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పైప్ లైన్ 2.0. అండ్ దీని పీరియడ్ is not just for 1 year but for the coming 5-6 years. So they are planning this for 2026 నుంచి 2032 వరకు. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ప్రపంచానికి తెలిస్తే మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, మోర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, స్టేట్స్కి మంచిది, సెంటర్కి మంచిది అనేది వాళ్ళ ఆలోచన. అండ్ దీంతో పాటు so fundamentally in simple terms they are planning for NIP, National Investment Pipeline. Next NIIF, National Investment plus Infrastructure. ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ సజెషన్. దాన్ని బాగా ఎన్హాన్స్ చేయాలని చెప్పేసి సెకండ్ ఐడియా సిఐఏ వాళ్ళది. సో అండ్ దీంతో పాటు ఒక కౌన్సిల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, SISC, Sovereign Investment Strategic Council. ఒకటి ఒక కౌన్సిల్ క్రియేట్ చేసి ఈ పైప్ లైన్, ఈ ఫండ్ వీళ్ళని మేనేజ్ చేస్తారన్నమాట. వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ థింగ్ అని చెప్పేసి. That is what the CII has suggested. So దీనివల్ల
ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతాయి, డెప్రిసియేషన్ ఏదైతే ఉందో వాటి మళ్ళీ అప్రిసియేట్ అవుతాయి, సో ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ పెరుగుతాయి, అండ్ ఓవరాల్గా బ్యూటిఫుల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ క్రియేట్ చెప్పారని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఎకనామిక్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఏంటిది అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దమ్ అండ్ గెట్ us. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, ఇట్స్ అ రైట్ మూమెంట్ టు బూస్ట్ ఇండియా ఎథియోపియా టైస్. దట్స్ ద ఫుల్. ఇండియా ఎథియోపియా టైస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనము జాగ్రత్తగా వై దిస్ ఇథియోపియా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్, మోడీ గారు ఇప్పుడు ఒక 3-4 కంట్రీస్ విజిట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఇథియోపియా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో మనకి ఇథియోపియా చూసుకుంటే కరెక్ట్గా హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా దగ్గర ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ జియోగ్రఫికల్. మనకి ఇట్స్ అ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. లొకేషన్ ఆఫ్ ఇథియోపియా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And Ethiopia is the headquarters for African Union meeting scheme. AU ki host adi, అందుకే Ethiopia becomes very very important for India. African countries, African markets ni మన వైపు లాక్కోవాలంటే Ethiopia is one of the most important strategic locations and partners అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల డిప్లొమాటిక్గా అండ్ పొలిటికల్గా ఇండియాకి మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఇథియోపియన్ రిలేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో దీంట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఇథియోపియాతో మనకి రిలేషన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రెడ్ సీ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ మ్యాపింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో. దో దట్ కంట్రీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ల్యాండ్ లాక్ కంట్రీ అయినా సరే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివ్స్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ సొమాలియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎరిట్రియా. ఈ రెండు దేశాల నుంచి బయట మార్కెట్స్కి యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. అండ్ హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనకు ఓవరాల్గా బిజినెస్ పరంగా అండ్ ఎస్పెషల్లీ మేరీ టైమ్ గురించి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇథియోపియా మనకు సప్లై చైన్ నెట్వర్క్లో ఆఫ్రికన్ మార్కెట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి దిస్ విల్ బి ద 2 మేజర్ ప్లేయర్స్. అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చైనా ఆల్రెడీ ఎరిట్రియాని కబ్జా చేయడానికి ఇథియోపియాని కబ్జా చేయడానికి వాడుకోవడానికి వస్తుంది. సో ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో మనది గేమ్ ఉండాలి అంటే ఇవన్నిటిని మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక స్టేట్ మనకు ఫేవర్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్. మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీ ఇథియోపియా అనేది కరెంట్లీ బ్రిక్స్లో కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ చైనా వీటిని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది. చైనా ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇథియోపియా బికాస్ ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు బ్రిక్స్. దేర్ఫోర్ ఇండియా షుడ్ ఆల్సో టేక్ అ ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అని ఓవరాల్గా ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇథియోపియా మీద ఆల్రెడీ $4 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం పెట్టాం. అక్కడ $4 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ డన్ బై ఇండియా. సో $4 billion ఆల్రెడీ పెట్టాం కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మేజర్ విషయం అది. చాలా చేసాం అక్కడ. సో లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండ్ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ టైంలో మనకి కావాల్సింది AFCTA అంటే ఆఫ్రికన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం. కాంప్రిహెన్సివ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అందుకే ఇథియోపియా బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పచ్చు. సో దీంతో పాటు మనము ఒక పాన్ ఆఫ్రికన్ నెట్వర్క్ ఎస్పెషలీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ పాన్ ఆఫ్రికన్ నెట్వర్క్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇండియా ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ ఇట్. అది కాకుండా వీళ్ళతో మనకి డబుల్ టాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ DTA ఇదొకటి అప్డేట్ చేసుకోవాలి.
అదొక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ BIT అంటే బయలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడ్. ఇది కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాము విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా అండ్ ఇథియోపియా. ఓకే, సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాము. మనకి ఇది కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో దిస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ రిసోర్స్ ఫర్ ఇవన్నీ బయటకి, కానీ యాక్చువల్గా వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మెరిటైమ్ ట్రేడ్ ప్లస్ ఇట్స్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ రేర్ ఎర్త్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనకి డిఫెన్స్ పరంగా కూడా వీళ్ళతో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. బికాస్ AU కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఆఫ్రికన్ యూనియన్కి మనకి దిస్ బికమ్స్ అ వెరీ ప్రైమరీ సెక్టర్. సో అందుకే వీటితో 4 దేశాలు విజిట్స్ విత్ ఇథియోపియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో దట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైల్ ఇథియోపియా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇథియోపియా, ఆఫ్రికాస్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీస్, హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఒక స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ జియోగ్రఫికల్లీ, పొలిటికల్లీ, మెరిటైమ్, strong potential as a renewable energy exporter, especially hydropower. Landlocked అయినా సరే Ethiopia is diversifying routes via Somaliland as well as Eritrea through Djibouti. So ఇది మాట గేమ్. So even if it is landlocked, it has its own trade routes. Indian investments in Ethiopia exceeded 4 billion supported by lines of credit in 2006. ఇది కాకుండా Ethiopia gold, critical minerals, rare earths crucial for Indian manufacturing and long term settlement. This is the major business where it should happen. అది కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ బ్లాక్స్లో మనకి బ్రిక్స్లో ఇంపార్టెంట్, ఆఫ్రికన్ కాంప్రహెన్సివ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక పాన్ ఆఫ్రికన్ ఈ నెట్వర్క్, యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఇథియోపియాస్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ బై ఇండియన్ హ్యాస్ కంటిన్యూడ్ సిన్స్ 2009. డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ ఫస్ట్ జాయింట్ కోఆపరేషన్ కమిటీ మీటింగ్ ఇన్ 2005. దీనివల్ల సెక్యూరిటీస్ కూడా మనకు మంచిగా పెరుగుతాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇథియోపియా ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎక్కడ అవాయిడ్ చేయడానికి లేదు. ఇథియోపియా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనం గ్రహించాలి. End of the video, mains and prelims questions answered. Next important topic which is very important is lure for better life turns tribal youth into drug mules. So basically గా ఇది మన ఏపీ అల్లూరి సీతారామరాజు స్టేట్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుకునే వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో చాలా మంది ట్రైబల్ సిటిజన్స్ ఈ డ్రగ్స్ క్యారీ చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం జరిగింది అండర్ NDPS Act 1985. Many have been lured into smuggling network by drug mafia, dangling the promise of quick buck on expensive gadgets. సో డబ్బులు బాగా సంపాదించడానికి లేదా కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్, స్మగ్ల్డ్ గుడ్స్ ఇవ్వడానికి ఇవి లూర్ చేసి వాళ్ళ చేత డ్రగ్ మాఫియా, డ్రగ్లోకి పెడ్లింగ్ అవన్నీ చేపిస్తున్నారు. సో దానివల్ల వాళ్ళ ఫీచర్స్ అన్ని ఖరాబ్ అవుతాయి. ఓవరాల్గా అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ అది మనకు క్లియర్గా మ్యాటర్ అర్థమైపోతుంది. అయితే దీంట్లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి పరిస్థితి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే, ట్రైబల్ యూత్ ఆఫ్ ASR డిస్ట్రిక్ట్. సో దీన్ని మనం ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఈ కారణాలు ఏంటి బేసికల్గా, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ASR అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్లో యూత్ టార్గెట్ ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ ఎడ్యుకేషన్. లిమిటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ వై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అది మనం ఫస్ట్ గ్రహించాలి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ లిమిటెడ్ ఎడ్యుకేషన్, poverty, skill mismatch, ఇవన్నిటి వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఒక గ్రేట్ మ్యాన్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇలాంటి దారుణం, అక్కడున్న యూత్ అలా స్పాయిల్ అవుతున్నారంటే చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం అని మనం చెప్పొచ్చు. సో బేసికల్గా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఆశ పెడతారు. సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్విక్ మనీ, స్టేటస్ గురించి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్మగ్ల్డ్ గుడ్స్. ఇవి అచీవ్ చేయడానికి దే ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ డ్రగ్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి అట్లా అయిపోతుంది. అందుకే మ్యూల్స్ అంటున్నారు అనమాట. బేసికల్గా మ్యూల్స్ ఈజ్ అ క్రాస్ బ్రీడ్ ఆఫ్ హార్స్ అండ్ డాంకీ. అది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో వాళ్ళని అలా వాడుకుంటున్నారు. అండ్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఫైనల్గా వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక క్రిమినల్ నెట్వర్క్లోకి లాగేస్తున్నారు.
they are being lured into a criminal network. That is what we have to clearly understand. Complete luring into the criminal network అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ బేసికల్గా టార్గెట్ ఏంటంటే గాంజా మాఫియా. పుష్ప సినిమాలో చూసినట్టు ఎర్రచందనం ఇటువంటి చేసినట్టు గాంజాను కూడా స్మగ్ల్ చేస్తున్నారు. దానికి ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ఉంది. సో ట్రిప్కి ఫర్ ట్రిప్ 5,000 to 25,000 rupees depending upon the amount. 5,000 to 25,000 per trip. ఇది రేటు. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ నెలంతా కష్టపడితే వచ్చే శాలరీ ఒక ట్రిప్కి ఇస్తున్నారు. ఆబ్వియస్గా లూరింగ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అవన్నీ అకౌంటెడ్ మనీ కాదు, అంతా బ్లాక్ మనీ కాబట్టి ఈజీగా యూత్ని హియర్ చేస్తున్నారు. అండ్ డ్రగ్ పెడ్లింగ్ ఎంత ఈజీ అయిపోయిందంటే చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లో పెట్టేసుకుని తీసుకుపోయి అమ్మేస్తున్నారు మార్కెట్లో. మీకు తెలిసిందే, రాత్రి పొద్దున ఇది అది లేకుండా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్. సో బేసికల్గా అక్కడ పంట సరిగా పండట్లేదు కాబట్టి బేసికల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే ఏఎస్ఆర్ ఈ రూట్ని ఒక ట్రాన్సిట్ రూట్ కింద వాడుకుంటున్నారు. ట్రాన్సిట్ రూట్ కింద వాడుతున్నారు. దాని ఒక కల్టివేటింగ్ ల్యాండ్ కింద కాకుండా నాట్ అ కల్టివేటింగ్ ల్యాండ్, అంటే దీని ఇక్కడ గాంజా పెంచట్లేదు కానీ ఒక ట్రాన్సిట్ రూట్ కింద వాడుకుంటున్నారు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ని. సో అది ప్రాబ్లము. సో అందుకే గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చినాయి. సరల్ అంటే ఆ మెంటల్ టార్చర్, యాంగ్జైటీ, గిల్ట్ అవన్నీ పట్టుబడుతున్నారు. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద, నేషనల్ డ్రగ్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్ కింద వీళ్ళందరినీ పట్టుబడుతున్నారు. పాపం యూత్ అంతా తీసుకుపోయి జైల్లో, విశాఖపట్నం జైల్లో పడున్నారు పాపం. సో వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ, ఆల్ డిజార్డర్స్ని కాపాడడానికి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ఇనిషియేటివ్స్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసింది, లైక్ సరల్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే అసలు డ్రగ్స్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏంటిది ఈజ్ బికాస్ ప్రాపర్ లైవ్లీహుడ్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల. ఇష్టం వచ్చి ఇష్టంతో వెళ్ళే జనం కంటే కష్టంతో వెళ్ళే జనమే ఉన్నారు. సో యూత్ తప్పు డైరెక్షన్ వెళ్ళడానికి రీజన్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఉట్టి స్టేట్ని బ్లేమ్ చేస్తే చాలు, చేస్తే సరిపోదు. అక్కడున్న కమ్యూనిటీ కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ ఎసెన్స్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆది కర్మయోగి ప్రోగ్రాంలో డీప్ ట్రైబల్ సిటిజన్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి చేయాల్సిన మంచి చేస్తున్నారు కదా. అట్లనే మనం ఇక్కడ యూత్ కూడా కావాల్సిన జాబ్స్, ఎవరు కూడా ఫ్యామిలీని వదిలేసి రిస్క్ చేయరు బై. బేసికల్గా వాళ్ళ అంత దారుణమైన పరిస్థితికి పోతున్నారంటే వాళ్ళ పరిస్థితులు బాగాలేక అలాంటి దారుణాలు చేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ క్విక్ బక్. చెప్పడం కూడా ఎవరైతే డ్రగ్ ఈ గ్యాంగ్స్లో లాగుతున్నారో, ఈ గాంజా గ్యాంగ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ ఎట్లా లూర్ చేస్తారు. అరే నువ్వు ఈ సంవత్సరం అంతా కష్టపడితే నీకు మా అయితే ₹1,00,000 ₹2,00,000 వస్తారు బై, ఒక్క ట్రిప్ అయి నీకు ₹1,00,000 ఇస్తా అంటాడు. ఆబ్వియస్గా ఎవరైనా అట్రాక్ట్ అవుతారు. సో ఈ టెర్రర్ నెట్వర్క్స్ని, ఈ గాంజా నెట్వర్క్, ఈ డ్రగ్ మాఫియాని కంట్రోల్ చేయడానికి ఐ థింక్ ద డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ గైస్ షుడ్ డూ అ ప్రెటీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ఫస్ట్ ట్రాకింగ్ దోస్ గైస్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది చేసుకుంటే మనకి యూత్ తప్పుదారి పట్టకుండా కొంచెం మంచిగా ఉంటారు, ఫ్యామిలీస్ బాగుంటాయి. లేకపోతే బిస్కెట్ అయిపోతుంది మొత్తం అంతా గేమ్ అంతా. సో ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ అండ్ లీగల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ denied up to 180 days, hard to defend, సెంట్రల్ జైల్ 17,070 ఇన్మేట్స్, ఎక్కువ ట్రైబల్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తున్నారు. యాంగ్జైటీ, గిల్ట్ అండ్ డినైల్ అమాంగ్ అంప్రిజన్డ్ యూత్, వాట్ ద సైకాలజిస్ట్ సే. సో ఇలాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కాబట్టి స్పెషల్ కోర్ తీసుకోవాలి. డ్రగ్ మాఫియాస్ లూర్ చేస్తారు, పేరెంటల్ గైడెన్స్ ఉండదు. ఎక్స్టర్నల్ గాంజా మాఫియా గ్రూప్స్, ఇంటర్స్టేట్ నెట్వర్క్, 5,000 to 25,000 per trip. నో యాక్టివ్ గాంజా కల్చర్ లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ ట్రాన్సిట్ రూట్. సో రూట్ మీద కూడా ఇంత బిజినెస్ చేస్తున్నా అంటే అర్థం చేసుకోండి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ ద నౌరాదేహి టైగర్ రిజర్వ్, థర్డ్ చీతా హ్యాబిటాట్ ఇన్ ఇంపాక్ట్. నోట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ పార్క్స్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మధ్యప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ మోహన్ యాదవ్ అనౌన్స్డ్ ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వీరంగానా దుర్గావతి నౌరాదేహి టైగర్ రిజర్వ్ యాజ్ అ న్యూ చీతా హ్యాబిటాట్. చీతా హ్యాబిటాట్ ఇది, దో ఇట్స్ అ టైగర్ రిజర్వ్. So the habitat is planned to be operational before the next monsoon. State cabinet has given in principle approval ichesindi. So e reserve is located in Sagar district, Madhya Pradesh. It will become the third cheetah habitat in the state and manam cheppachu third. This move aligns with long term landscape level conservation planning, which is very very important ani manam clear ga cheppachu.
So this is very important. All these things are very, very important for your prelims. Match the following అన్నిటికీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చెప్పొచ్చు. Decision follows successful translocation of African cheetahs into the Kuku National Park. So that gives a scope of prelims question. Kuno Reserve serves as a flagship for Project Cheetah. Prelims for prelims question. Kuno Reserve, Kuno Tiger Reserve. That's very important. Lessons from Kuno are guiding further habitat expansion ki chala improve aitundi. Mains ki chala important. 3 cheetahs have already been released in Gandhi Sagar Tiger Reserve. That becomes very important. Gandhi Sagar has a potential carrying capacity of about 50 cheetahs right now. So it's a very good thing. And Naura Dehi will further add to the state's overall cheetah holding capacity because of this addition. So overall, this topic itself has about 3 to 4 questions which you can answer for prelims. End of the video, mains and prelims question only. Please answer and send it to us. Next important article for today is no grant giving powers and double ivadam powers to regulator. సో ఈ యూజీసీ యాక్ట్ని మారుద్దామని చెప్పేసి కొత్త బిల్లు పార్లమెంట్ పాస్ చేస్తుంది. సో దీనికి రిలేటెడ్గా మనకు పాలిటీలో దీంట్లో ఎలా ఇంపార్టెంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్. సో మనం ఫస్ట్ దీంట్లో చూసుకోవాల్సిన మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంది, అది మనం గ్రహించాలి. సో యూజీసీ యాక్ట్, యూనివర్సిటీస్ గ్రాంట్ కమిషన్ యాక్ట్, ఈ యాక్ట్ని తీసేసి ఈ బాడీని తీసేసి బేసికల్గా దీనికి గ్రాంట్ గివింగ్ రెగ్యులేటర్స్. సో యూనివర్సిటీస్ గ్రాంట్ కమిషన్ యాక్ట్ 1956 ఇది. సో దీనికి వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ అసలు ఎందుకు ఇష్యూ క్రియేట్ అవుతుంది ఈజ్ బికాస్ ఈ గ్రాంట్ నుంచి వచ్చే డిస్బర్స్ అయ్యే డబ్బులు అన్నిటికీ కూడా దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రెగ్యులేటర్స్. Multiple regulators is the real issue. Multiple regulators ఉండడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ అథారిటీస్ ప్లస్ డిలేస్, ఈ రెండు మేజర్గా కనపడతాయి. ఎందుకంటే అథారిటీస్ ఇటు మారుతూ ఉంటుంటాయి. దీంతో పాటు డూప్లికేషన్, ఈ మూడు బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రెగ్యులేటర్స్ వచ్చిన ఇష్యూస్. సో అందుకే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020ని అచీవ్ చేసుకోవాలంటే, దీంట్లో ఉన్న ఎసెన్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలంటే ఈ మల్టిపుల్ రెగ్యులేటర్స్ ఎసెన్స్ తీసేసి ఒక సింగిల్ బాడీ మెకానిజంని పెడదామని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఒక కొత్త హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ తీసుకొస్తున్నారు బేసికల్గా. సో ఇట్ లీడ్స్ టు రిఫార్మ్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ బిల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ యూజీసీకి వచ్చే ఫ్యూచర్కి ఎట్లా చేయాలని ఓవరాల్గా ఐడియా. సో దీనికి వాళ్ళు ఆలోచించింది ఏంటంటే a new body called VBSA. ఇది ఫస్ట్ బాడీ దే ఆర్ ప్లానింగ్. ఈ VBSA ఏంటంటే బేసికల్గా వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్టాన్. వికసిత్ భారత్ శిక్షా అభిస్థానం అంటారు కదా. ఈ VBSA క్రియేషన్ చేసుకోవడం అంటే దట్ విల్ బి ద సెంట్రల్ బాడీ ఫర్ డిస్పర్సల్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మాట బేసికల్గా. అది యాజ్ ద ఎపెక్స్ బాడీ. దీంట్లో వినియామన్ పరిషత్ ఈ బాడీ అనేది ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ కింద వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈ వికసిత్ భారత్ లో మూడు బెటర్ బేసికల్గా. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వినయమన్ పరిషత్ విచ్ ఇస్ అ రెగ్యులేటరీ బాడీ. నెక్స్ట్ గుణవట్టా పరిషత్ అంటమాట. గుణవట్టా పరిషత్ ఇస్ బేసికల్లీ అక్రెడిషన్ కి సంబంధించింది. దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అక్రెడిషన్.
ఏదైనా యూనివర్సిటీకి అక్రిడిషన్ కావాలంటే దే హ్యావ్ టు అప్రోచ్ దిస్ గైస్, ద గుణవట్టా పరిషత్. అది సెకండ్ బాడీ, ఫంక్షనరీ బాడీ. అండ్ ఫైనలీ మనక్ పరిషత్. ఇది అకాడమిక్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఆఫ్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ. సో ఈ 3 బాడీస్ బికమ్ ద ఫంక్షనరీ బాడీస్ ఆఫ్ దిస్ అభిస్థాన్. ఈ అభిస్థాన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ 3 బాడీస్ చేస్తాయి. సో దీంట్లో మనకి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఏ బాడీ ఏ ఫంక్షన్ అనే దానికి మనకి ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. దీని మీద ఫంక్షనరీ, రెగ్యులేటరీ, అక్రెడిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకాడమిక్ స్టేటస్ని తెలుసుకోవడానికి ఏ ఫంక్షనరీ బాడీస్ని వాడతారని చెప్పేసి ఓవరాల్గా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మల్టీ రోల్స్ అంతా యూజీసీ చేసేది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్గా డెలిగేషన్ ఆఫ్ రూల్స్ అనొచ్చు అనమాట. డెలిగేషన్, దిస్ లీడ్స్ టు డెలిగేషన్ ఆఫ్ రోల్స్. ఎవరు ఏ పని చేయాలి అనే దానికి క్లారిటీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ బిల్. అందరూ ఆల్ మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాగా ఉండదురా బై, ఎవరి రోల్ వాళ్ళు చేయండి అని చెప్పేసి ఎవరి పని వాళ్ళకి ఇచ్చేసడం జరిగింది. దట్ ఈస్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీస్. సో డెలిగేషన్ ఆఫ్ రోల్స్ ఈ పరంగా దీంట్లో చేయడం జరిగింది. సో దిస్ గివ్స్ అ హ్యూజ్ స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ which can come if the bill is passed. సో అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ గ్రాంట్లు. డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు, హూ విల్ గివ్ ద మనీ. సో వాళ్ళు క్లియర్గా ఏం చెప్పారంటే రెగ్యులేటరీ బాడీస్ లైక్ యూజీసీకి గ్రాంట్స్ ఇచ్చే అధికారం, అంటే డబ్బులు ఇచ్చే అధికారము లేదు. అది డైరెక్ట్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు త్రూ అ డిఫరెంట్ మెకానిజం గ్రాంట్స్ డిస్బర్స్ చేస్తాయి. సో వీటితో మీకు పని లేదు, డబ్బులతో పని లేదు, ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్తుంది. సో దీనివల్ల ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పబ్లిక్ అండ్ స్టేట్ రెస్పాన్సివ్గా ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెస్పాన్సివ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే డబ్బులతో పని లేదు, డబ్బులు ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలో మీరందరు రిపోర్ట్లు పంపించండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఇట్ విల్ డిస్బర్స్ ద ఫండ్స్ అకార్డింగ్లీ అనే దానికి ఈ బిల్లు పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మన ఇండియాలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పసెస్కి, పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్కి, ఇట్లాంటి వాటికి ఏమైనా డబ్బులు కావాల్సి వస్తే యూజీసీ విచ్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ బాడీ ఈజ్ నౌ బీయింగ్ siphoned off and this parishad and abhistan will take care. So Vikasit Bharat Shiksha Abhistan will do these duties and the Ministry of Education will give the money. Simple, case close. So దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, రిఫార్మ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది, న్యూ రెగ్యులేటరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉందో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈచ్ కౌన్సిల్ కెన్ హ్యావ్ అప్ టు 14 members. సో దట్ గివ్స్ అ స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. సో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏం మెయింటైన్ చేయాలో మనక్ పరిషత్ చూసుకుంటుంది, అక్రిడిషన్ ఏమో గుణవట్టా పరిషత్ చూసుకుంటుంది, రెగ్యులేషన్ ఏమో వినయమన్ పరిషత్ చూసుకుంటుంది. ఈ VBSA విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మొత్తం 12 members దీంట్లో. దట్ గివ్స్ అ స్కోప్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. సో నంబర్ 12 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 14 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 numbers గుర్తుపెట్టుకోండి, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ నౌ. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజీసీ, ఆల్ ఇండియా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్, వీళ్ళెవరు కూడా గ్రాంట్ గివింగ్ పవర్స్ ఉండవు. గ్రాంట్ డిస్పర్సల్స్ హ్యాండిల్ సపరేట్లీ త్రూ మెకానిజం ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎన్ఈపీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సపరేటింగ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ రెగ్యులేషన్ అనే ప్రిన్సిపల్ మీద దీన్ని క్లెయిమ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ గివ్స్ అ స్కోప్ ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్. సో వీటన్నిటికి కూడా గ్రాంట్ డిస్పర్సల్ ఫర్ సాక్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ అండ్ సెండ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ మేజర్లీ ఫర్ ద మమ్దాని మోడల్. దీని మీద చాలా వీడియోస్ చేసాం, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఛానల్లో. వీడియో ఆన్ ఛానల్ ఆన్ దిస్ మమ్దాని మోడల్ విచ్ ఇస్ సోషల్ డెమోక్రసీ మోడల్ అనమాట. సో వాళ్ళు కూడా గుడ్ క్యాపిటలిస్ట్స్, సోషల్ డెమోక్రాట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గుడ్ క్యాపిటలిస్ట్ అనేది ఆర్టికల్. ఒక సర్కాస్టిక్ అండ్ కొంచెం అటు ఇటు కాకుండా ఉన్న ఆర్టికల్ దీంట్లో. సో దీంట్లో మనము ఈ ఆర్టికల్ రాసింది దీపాంకర్ గుప్తా.
సో ఈ ఆర్టికల్ మనం ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనాలో ఎట్లా ఇది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది చూసుకోవాలి. సో బేసికల్గా ఈ ఆర్టికల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్. వన్ ఈస్ సోషలిజం వర్సెస్ సోషల్ డెమోక్రసీ. పాలిటీకి, ఎథిక్స్కి, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సోషలిజం వర్సెస్ సోషల్ డెమోక్రసీ. అయితే మనకి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫండమెంటల్ రూల్ ఏంటంటే సోషలిజం ఈజ్ a concept where the means of production any country final ga GDP మీద dependent, so means of production is under the control of the state. That means it is indirectly the control of the government there. So that is concept of socialism. The means of production is under the direct control of the state అని మనం చెప్పచ్చు. కానీ ఒక సోషల్ డెమోక్రసీలో స్టేట్ ఉంటుంది, డెఫినెట్గా స్టేట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ అలౌస్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. It entertains private enterprises and it also does business with the market. Market ne kada control cheyadu. So market is also accepted. Market economics is also accepted under the state. So ee mugguru kalisi economy ni develop chestaru. So చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఈ సోషల్ డెమోక్రాట్స్ ఆర్ సోషలిస్ట్ బై నేచర్ అనుకుంటున్నారు. కానీ ఆర్టికల్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే బాబు, సోషల్ డెమోక్రసీ అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఇన్ కంపారిజన్ టు సోషలిజం. సోషలిజం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్టేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, వైల్ సోషల్ డెమోక్రసీ టాక్స్ అబౌట్ స్టేట్స్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ బోత్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ అండ్ మార్కెట్. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డ్రామా ఆడతారు ఇక్కడ. ద హోల్ గేమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ రన్ బై ద స్టేట్, ద ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మార్కెట్ ఇన్ డెమోక్రటిక్, అంటే ఇష్టంతో చేసే పనులు, బై ద విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో సోషల్ డెమోక్రసీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సోషలిజం కాన్సెప్ట్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అని చెప్పేసి ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. బేసికల్గా సోషల్ డెమోక్రసీ, సోషలిజంలో కూడా they talk about welfare state. Similarly social democracy కూడా welfare state. రెండిటికి కామన్ గోల్ ఏంటంటే వెల్ఫేర్ స్టేట్. సో ఈ వెల్ఫేర్ స్టేట్ రావాలి అంటే ప్రీవియస్గా రష్యాలో ఉన్న సోషలిజం తీసుకోండి, ఏమైంది అక్కడ, స్టేట్ కంట్రోల్ చేసింది, సో కరప్షన్ పెరిగింది, మార్కెట్కి దానికి యాక్సెస్ లేదు. సో దానివల్ల ఏమైపోయింది, ఎకానమీ పడిపోయింది, రష్యా ఆల్మోస్ట్ వెంట్ ఆఫ్ ఇంటూ పావర్టీ. స్టేట్స్ విడిపోయినాయి, మార్కెట్ యాక్సెస్ పెరిగింది, వెస్ట్ వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. సో అందుకే ఇండియా ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ సోషలిజం, ఎక్స్ట్రీమ్ కమ్యూనిజం, ఎక్స్ట్రీమ్ క్యాపిటలిజంకి వెళ్ళకుండా ఒక మిక్స్డ్ ఎకానమీ అందుకే పెట్టింది బేసికల్గా. సో యూ షుడ్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ అవర్ థింకర్స్. మన ఇండియన్ థింకర్స్ అన్ని ఆలోచించుకుని అట్లా వర్కౌట్ కాదురా బాయ్, మనం ఆల్ మిక్స్ ఫ్రూట్ యూజ్ చేసి ఒక కొత్త మోడల్ థియరీ చేద్దామని మిక్స్డ్ ఎకానమీ తీసుకొచ్చింది. యాక్చువల్గా ఆ మిక్స్డ్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోషల్ డెమోక్రసీ. ఇన్నాళ్ళకి అలా అర్థమైంది మన వాళ్ళు చేసింది చాలా కరెక్ట్ రాబాయ్ అని చెప్పేసి. సో ఈ మమ్దానీ మోడల్ అనేది సోషల్ డెమోక్రసీ మీద యు ఆర్ బౌండ్ టు గెట్ అ డామ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. 100% యూ విల్ గెట్ ఎకనామిక్స్లోనే క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేదా సోషల్ పాలిటీలో కూడా మనకి ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ప్రిలిమ్స్లో కూడా దీని మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో ఫైనల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటికి టార్గెట్ ఇస్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. కానీ ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్కి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి, ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్లో ఏం కావాలి? వెల్ఫేర్ స్టేట్లో కావాల్సింది హెల్దీ, అంటే హెల్త్ పరంగా చాలా మంచిగా ఉండి, వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్, చాలా చదువుకున్న వాళ్ళు. ఈ వెల్ఫేర్ స్టేట్లో ఉండాల్సింది హెల్దీ, ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ ఫోర్స్. ఈ మూడు క్వాలిటీస్ ఉన్న ఒక స్ట్రాంగ్ వర్క్ ఫోర్స్ కావాలి. ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర ఇలాంటి వర్క్ ఫోర్స్ ఉందో
your labor force participation levels will obviously increase, and this will lead to ఒక democratic productivity rise ఉంటుందన్నమాట. Whenever your productivity rises, automatically your economic and living standards will obviously increase, and whenever they increase, welfare state, you will have standard of living automatically increases, and this gives rise to a future centric economics where your state and your people are very very happy with the conditions which are provided for the workforce. That is a game అని చెప్పేసి ఓవరాల్ గా అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. మనం నేర్చుకోవాల్సింది, మనం తీసుకోవాల్సింది అంతా. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్: కాంట్రవర్సీ, మమ్దాని మోడల్, డిబేట్, కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ సోషల్ డెమోక్రసీ అండ్ సోషలిజం. సో దాని మీద వెల్ఫేర్ స్టేట్, ప్రోగ్రెసివ్ టాక్సేషన్ కాన్సెప్ట్, సోషల్ సెక్యూరిటీ, పబ్లిక్ సర్వీసెస్ లోవర్, వెస్టర్న్ యూరోపియన్ ఎకనామిక్ షో హై గ్రోత్ అండ్ నార్డిక్ షోస్ హై గ్రోత్, క్యాపిటలిజం బికమ్స్ అన్స్టేబుల్ వెన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ భయంకరంగా రైజ్ అయినప్పుడు, సోషల్ డెమోక్రటిక్ పాలసీస్ యాక్ట్ షాక్ అబ్జర్వ్ అండర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ షాక్స్, రీడిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆపర్చునిటీ నాట్ వెల్త్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబిలిటీ గురించి మమ్దాని మోడల్, సోషల్ డెమోక్రాట్స్ ఆలోచిస్తున్నారని చెప్పేసి అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. Next important article is the Brown University massacre. Brown University massacre renews trauma for students scarred by past shootings. Never thought you have to go through again. Basically, this article is very important ఎందుకంటే ఈ ఫండమెంటలిస్ట్ సైకోటిక్ ఫెలోస్ బాగా పెరిగిపోయినారు. అండ్ అమెరికాలో నెల క్రితమే ఒక షూట్అవుట్ మాల్లో జరిగింది, ఇప్పుడేమో యూనివర్సిటీలో జరిగింది. చాలా ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి. సో దిస్ అ వెరీ సోషల్లీ కన్సర్న్ టాపిక్. ఇది ఉట్టి యుఎస్కి పరిమితం అని కాదు, ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎట్లా అయిపోతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ షూటింగ్, డీప్లీ ఎఫెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ షాక్ అయ్యారు, వయలెన్స్ ఫాలో అయింది. యుఎస్ హ్యాడ్ విట్నెస్ రిపీటెడ్ స్కూల్ అండ్ క్యాంపస్ షూటింగ్స్. ఎగ్జాంపుల్ కొలంబాన్ హై స్కూల్ 1999లో, వర్జీనియా టెక్ యూనివర్సిటీలో షూట్ జరిగింది 2007లో, శాండీ హుక్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో 2012 చాలా మంది చనిపోయారు. పార్క్లాండ్ హై స్కూల్లో చిన్న పిల్లల్ని చంపేసినారు ఇన్ 2018. ఉవాల్డే 2022లో జరిగింది. మొన్న రీసెంట్గా ఫ్లోరిడాలోనో ఎక్కడో మాల్లో జరిగింది షూటింగ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్రౌన్ యూనివర్సిటీలో సెకండ్ టైం షూటింగ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ షోస్ దట్ దెర్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ ఎక్స్పోజర్ కాజింగ్ రీట్రామటైజేషన్. ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇలాంటివి చూడటం అనేది ఇట్ ఇస్ లైక్ అ రీట్రామటైజేషన్. పోస్ట్ ట్రామాటిక్ PTSD ప్రాబ్లమ్స్ భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి. దానివల్ల యాంగ్జైటీ, హైపర్ విజిలెన్స్, స్లీప్ డిజార్డర్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. యూత్ అంతా చాలా ట్రబుల్లో ఫేస్ చేస్తున్నారు. Education institutions, once symbol of safety and growth, has become associated with fear. So, ఈ ఫైర్ ఆర్మ్స్ రూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేయాలి. గన్స్ అండ్ ఈ పర్మిసివ్ గన్ లాన్స్ చేంజ్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ లా. సెకండ్ అమెండ్మెంట్ని తీసేయడం బెటర్ అని చెప్పేసి స్ట్రాంగ్ గన్ లాబీస్ ఎవరైతే ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ డీల్ చేస్తారో వాళ్ళు లాబింగ్ చేస్తారు. సెకండ్ అమెండ్మెంట్ని చేంజ్ అయితే అట్లా ఉంచండి, సెక్యూరిటీ మెజర్స్ పెంచుదామని ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ వైల్డ్. బేసికల్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు ఎట్లయితే అటాక్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు. చాలా భయభ్రాంతిలో బ్రతికేస్తున్నారు జనము. అంటే వాడు అంటాడు కదా ఆ సినిమాలో, ఆ 8 వరకు నీ ఇష్టం, 8 తర్వాత నీ అదృష్టం అంటాడు అన్నట్టు. సో ఆఫ్టర్ 8 o'clock మగ్గింగ్తో పాటు ఈ గన్ షూటింగ్స్, అండ్ ఇప్పుడు బ్రాడ్ డే లైట్లో షూటింగ్ చేస్తున్నారు. అంత ఫ్యానటిక్స్ పబ్లిక్ అయిపోయినారు. సో అందుకే సేఫ్టీ ఈజ్ బెటర్, క్యాంపస్ సెక్యూరిటీ పెంచుకోవాలని చెప్పి ఓవరాల్గా ఐడియా ఈ క్యాంపస్ షూటింగ్ నుంచి. సో దిస్ అ వెరీ బ్యాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్స్. So I think the administration has to take care of the security measures and make sure that the guns laws have to be changed. End of the video, mains and prelims questions, answer cheyandi. Next important article, India's diversity to bring Meesho like outcomes across all the sectors అని చెప్పేసి ప్రోసెస్ శర్మ చెప్పడం జరుగుతుంది. మీషో మీకు తెలిసిందే రీసెంట్గా ఐపీఓలోకి వెళ్ళింది. అంటే నౌ మీషో హెస్ బికమ్ అ లిస్టెడ్ కంపెనీ. సో దానివల్ల వాళ్ళ షేర్స్ కొంటారు, ట్రేడింగ్ చేస్తారు అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో అట్లనే అన్ని సెక్టర్స్లో వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి ఓవరాల్ ఐడియా. అయితే దీంట్లో మనం ఎకనామిక్స్లో చాలా చదువుకున్న పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. బేసికల్గా మీషో ఐపీఓ ఇస్ ద హోల్ కాంటెక్స్ట్. మీషో ఐపీఓ ఎందుకంటే ఇండియాలో బేసికల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ. అంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నవి చాలా ఉంటాయి. డైవర్సిటీ అంటే మీకు తెలిసిందే. సో బేసికల్గా మనం ఈ డైవర్సిటీ బేసికల్గా ఇన్కమ్ పరంగా, లాంగ్వేజ్ పరంగా, కల్చరల్ పరంగా, ట్రెడిషన్ పరంగా, మార్కెట్స్ పరంగా చాలా ఉన్నాయి. సో దీంట్లో అతను ఏమంటారంటే ఆర్టికల్స్లో దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ మైక్రో మార్కెట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో చాలా చిన్న మార్కెట్స్ విచ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంది.
వీళ్ళందరినీ ఈ మైక్రో మార్కెట్స్ని బేసికల్గా ఆర్టికల్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ఫార్మల్ సైడ్ నుంచి ఇలాంటి ఐపీఓస్ రావడం వల్ల ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు ద ఫార్మల్ సైడ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. దానివల్ల లీగాలిటీ పెరుగుతుంది, బేస్ పెరుగుతుంది, మార్కెట్స్ పెరుగుతాయి, డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతాయని ఓవరాల్గా ఐడియా. సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మీషో అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఇలాంటి మీషో ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది టు గ్రో. ఈ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్కి మంచి బూస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మీషో అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్తుంది. దీనివల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటిది? బికాస్ వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూపీఐ ప్లస్ ఓపెన్ నెట్వర్క్, ఓఎన్డిసి, ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డిజిటైజేషన్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ దట్ లీడ్స్ ద లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫార్మలైజ్ చేయడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఉట్టి టెక్స్టైల్ సెక్టర్ అనే కాదు, మల్టిపుల్ సెక్టర్స్లో మనం ఇట్లాంటి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ని బూస్ట్ చేసి మైక్రో మార్కెట్స్ని బూస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న డిమాండ్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. మోర్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఇస్ దేర్, దెన్ యువర్ కంట్రీ ఈజ్ మోర్ సేఫర్. చైనాలా కాకుండా, అన్లైక్ చైనా వేర్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, దానివల్ల ఫ్లాప్ షో. ఇండియాలో డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఈజ్ రైజింగ్, external demand also is rising. So that's a very good thing for India as of now. So ఇలాంటివి కూడా యాడ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది అని ఓవరాల్గా ఐడియా. సో దీనివల్ల మనకి లింకేజ్ విత్ ఆధార్ కార్డ్ ఒకటి, ఐడెంటిటీ, దీనివల్ల మనం మెల్లగా స్మాల్గా జియోగ్రఫికల్ జిఐ ట్యాగ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఈ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఆథెంటిసిటీ పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎడ్యుకేషన్ టెక్ విల్ ఇంక్రీజ్, మార్కెట్ టెక్ విల్ ఇంక్రీజ్, మోర్ డిజిటల్ అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. సో ఆల్ ద పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు ద డిజిటల్ నెట్వర్క్స్. సో దానివల్ల ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇస్ గుడ్, లాజిస్టిక్స్ ఇస్ గుడ్, కస్టమర్స్కి మంచి ఇది ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఒకటి. సో దీంట్లో ఉన్న ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్స్, లైక్ రెగ్యులేటరీ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని కన్విన్స్ చేయాలంటే అలాంటివన్నీ తొందరగా చేసుకుంటే మనం ఈ మైక్రో మార్కెట్స్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళచ్చు అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. ఎకానమిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫ్యూచరిస్టిక్ మార్కెట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఆర్టికల్ హస్ బీన్ సెలెక్టెడ్. సో రిమైనింగ్ ఇండియాస్ డైవర్సిటీ ఏముంది, యూనిక్ ఎనేబులర్స్, డిపిఐ, డెమోగ్రఫీ, హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని కూడా క్లియర్ చేశారు. యంగ్ పాపులేషన్ ప్లస్ ఫారిన్ డేటా, కాస్ట్ ఫ్యూయల్, ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ విల్ బికమ్ సప్లై ఆఫ్ సెలర్స్ అండ్ బికమ్స్ ఫార్మల్ ఎకానమీ. అండ్ రిస్క్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, థిన్ మార్జిన్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్స్, రెగ్యులేటరీ గ్యాప్స్. పాలసీ ప్రయారిటీస్, డిపిఐని పెంచుకోవాలి, లాజిస్టిక్స్ పెంచుకోవాలి, డిజిటల్ స్కిల్లింగ్ పెంచుకోవాలి, ఫేర్ కాంపిటీషన్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ వీ కెన్ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ మైక్రో మార్కెట్ టు ద వరల్డ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇస్ వై ఈజ్ ఇండియా పర్సూయింగ్ FTA programs, not just economics. So it's not just economics, you have to understand this in a very very different way. ఈ ఆర్టికల్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇండియా ఇస్ బీన్ సైనింగ్ అరౌండ్ 18 FTAs అంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఎందుకు చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, పర్పస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్ విత్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, నాట్ ఈవెన్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్, ఇట్స్ విత్ నార్మల్ కంట్రీస్తో అని. ఎందుకు ఇండియా ఈజ్ సైనింగ్ అరౌండ్ 18 ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్? వై, ఎందుకు? సో మీరు చూసుకుంటే రీసెంట్గా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్స్, ఇవన్నీ ఎందుకు సైన్ చేస్తుంది? వై ఇస్ ఇట్ సైనింగ్? వై ఇండియా ఈజ్ సైనింగ్ సో మెనీ అగ్రిమెంట్స్ విత్ సో మెనీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్? మీరు చూసుకుంటే పాస్ట్లో యూకే, EU, ఆస్ట్రేలియా, చిలీ, మొన్న రీసెంట్గా ఇథియోపియా, ఓకే, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్తో కూడా మనం సైన్ చేస్తున్నాం. ఇది కాకుండా న్యూజిలాండ్, ఇజ్రాయెల్, ఇవి కాకుండా కెనడా అండ్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కంట్రీస్తో, ఓకే, అది కాకుండా మనము వీఆర్ సైనింగ్ వన్ విత్ ఒమాన్తో, చిలీతో, ఇలాంటి అన్ని కంట్రీస్తో మనం రీసెంట్గా ఇన్ని అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేయాల్సిన రీజన్ ఏంటిది అనేది ఓవరాల్ గేమ్ అసలు. సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర 18 ఉన్నాయి, 18 FTAsతో పాటు ఇవి కూడా యాడ్ ఆన్స్ మాట. ఇవన్నీ రీసెంట్గా ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్స్. ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అనేది ఓవరాల్ గేమ్ అసలు మనం చూసుకోవాల్సింది.
సో ఇలాంటి అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేయడం వల్ల ఏంటిది? ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఏమవుతుందంటే వీఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ WTO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ నెట్వర్క్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్ WTO. అండ్ వీఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, బికాస్ WTO ఒకప్పుడు పోలార్గా ఉండేది, ఇప్పుడు మల్టీపోలార్ వరల్డ్ అయిపోయింది. కాబట్టి WTO has to run on multipolar networks. సో ఈ మల్టీపోలార్ నేచర్కి వచ్చేసింది కాబట్టి we are trying to go away from this WTO negotiations and all these things so that the dominance of WTO is completely reduced. That is the first thing that we have to clearly understand. We don't want to go with WTO norms. So అందుకే ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ మనం సైన్ చేస్తున్నాం. అండ్ we are moving towards more amount of bilateral and plurilateral, అంటే plurilateral agreements మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. బికాస్ వీ వాంట్ టు రన్ అవర్ బిజినెస్, వీ డోంట్ వాంట్ టు బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎనీవన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గేమ్ దట్ ఇండియా ఇస్ లుకింగ్ ఫర్. దిస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ FTAs. సో బేసికల్గా ఇక్కడ జరిగే మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, మీరు జాగ్రత్తగా అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ట్రేడ్ డీల్స్ మనం చేసుకునే కంట్రీస్ అన్నీ కూడా బేసికల్గా వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ ఈస్ అ హైలైట్ పాయింట్. FTA అగ్రిమెంట్స్ అన్ని సైన్ చేసేవి కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటింగ్ న్యూ ట్రేడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ న్యూ బిజినెస్. ఇది హైలైట్ పాయింట్. ఏంటి నాట్ క్రియేటింగ్ న్యూ ట్రేడ్ ఏంటి FTA సైన్ చేసినప్పుడు? నో. ఇక్కడ జరిగే బ్యూటిఫుల్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దీస్ FTAs ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ ట్రేడ్ రూట్స్ మాత్రమే. దిస్ హోల్ గేమ్ ఇస్ అబౌట్ ట్రేడ్ రూటింగ్. అంటే దీన్నే మనము ఎకనామిక్ టర్మ్స్లో వీఆర్ డూయింగ్ ట్రేడ్ డైవర్సిఫికేషన్. వీఆర్ వర్కింగ్ నాట్ ఆన్ న్యూ ట్రేడ్స్ బట్ ఇన్ న్యూ trade routes, trade diversification of our markets. So this FTAs are creating those. The comprehensive agreements, all these things are creating new markets in. So indirectly we are talking about new supply chain mechanisms and new demand chains. And we are looking for a diversified markets. This is the game. The game of FTAs is all about creating new supply chain network, new demand chain network, and new diversified markets. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఆల్రెడీ చైనా సెంట్రిక్ సప్లై లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయి this kind of thing will lead to independent multipolar supply chain network. It will lead to independent multipolar supply chain network, not depending on a single polar quantity like China. That is a game. So ఇది మనము చూసుకుంటే అగ్రిమెంట్స్ లైక్ క్వాడ్ కానీ ఇలాంటి అగ్రిమెంట్స్ ఎందుకు సైన్ చేస్తున్నాము? బేసికల్గా because we need new supply chain networks. That's the game. So these FTAs are fundamentally not creating new trades, but it is creating trade darulu, trade supply chains, trade diversification. That is the whole game of this FTA and JPC analysis of the article చెప్తుంది. So దీని వల్ల సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లేకుండా మల్టీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మార్కెట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. దానివల్ల మోనోపలీ డామినెన్స్ అనేది ఉండదు అని అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ ఇండియాస్ న్యూ FTA వేవ్ ఎందుకు 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 అది. అలానే వై FTAs ఆర్ నాట్ అబౌట్ ప్యూర్ ట్రేడ్, న్యూ ట్రేడ్ కాదు, డైవర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రేడ్ ఫ్లోస్ సో దట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎక్స్పోర్టర్స్ విల్ బికమ్ విన్నర్స్ అండ్ ఇంపోర్టర్స్ విల్ బి లూజర్స్. దట్ ఈస్ ద గేమ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్. సో ప్రీవియస్గా ఉన్న FTAs ఎందుకు అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసినాయి? బికాస్ వీఆర్ మాక్సిమం ఇంపోర్టింగ్, అందుకే we were losers. So from importer status we are moving towards exporter status by diversifying. So Chinese goods via ASEAN అట్లా చేయడం వల్ల ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను.
So that is the whole game of this FTAs. That is what you have to understand. So geoeconomical calculus, global trade fragmentation driven by US-China rivalry, sanctions and friend shoring. That's another concept. On prelims as well as mains ki chala important. Weaponization, global uncertainty, anchor itself, secure services, in all these things. WTO plus areas, service investments, digital trade, supply chain resilience. Ivanni kuda the new focus for FTAs and manam cheppochu. So దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్. First one with reference to freedom of speech, first question. Second, commonly advocated to stimulate investment-led growth. Next, Ethiopia, why it is important for us. Third, NDPS Act about drugs. Project Cheetah, new one. Key feature of the proposed education regulatory reforms ఏమేమి ఉన్నాయి. Next, social democracy అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటిది. Which of the following explains the best concept of traumatization, especially PTSDs. Digital public infrastructure India ఎట్లా పెంచుకోవచ్చు. And finally, we explains recent FTA agreement strategy ఏంటిది అనేది overall idea. So దీనికి కావాల్సిన key ఇక్కడ provide చేశాను. Now let's look at the mains questions, possible mains questions from these topics. Critically examine అంటున్నాడు the constitutional limits of judicial intervention in the free of speech of India and discuss with reference to the separation of powers and ethical governance. So that is the whole point. So you have to link this part, this part, this part and this part. Alana, next question, discuss how capital expenditure led growth in private investment, strategy phase of India, challenges ఏంటిది, and physical and emotional, physical as well as institutional challenges ఏంటో questions అడుగుతున్నాడు. Next question, analyze the strategic, economic and geopolitical thing with respect to India's Africa policy, emerging multipolar world లో ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది. Drug trafficking problem ni examine చేయమంటున్నాడు, tribal youth with respect to law and order and governance dimensions of this probe. So you have to give out Alluri Sitaramaraju district. Next, assess the ecological and governance challenges, especially with respect to beyond Kuno National Park. So e-habitats పెంచడం వల్ల ఏంటిది, what is the best thing. Next, evaluate the implications of separating regulatory and function of higher education governance in India. So direct question, you have to evaluate, so you have to give a lot of examples. Next, social democracy stabilizes capitalism rather than undermining it. So inequality and democracy legitimacy in the context of inequality and democratic legitimacy, దీన్ని discuss చేయమంటున్నాడు with respect to all these statements and points. Next, gun violence increasingly recognized as public health issue rather than criminal justice. So దాన్ని analyze చేయమంటున్నాడు. It's ఒక public health ఎందుకంటే PTSD problems. And finally, how does India's socio-economic diversity act as an advantage for inclusive platform-based entrepreneurship? That's the game. Next, India's FTA agreements increasingly instruments of geopolitical strategy rather than tools of trade expansion. Critically analyze this statement. So FTA ni critically analyze cheyamantunnadu, not in terms of trade but in terms of geostrategy as well as tools of trade kinda kaadu, it is used as a geopolitical strategy అని చెప్పేసి examples ఇమ్మంటున్నాను చెప్పి. So we have to write about those 18 FTAs and other new FTAs we are signing and trade diversions ఎట్లా జరుగుతున్నాయి and overall గా monopoly అనేది లేకుండా ఫ్రీ విల్ మార్కెట్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేసి పంపిస్తే మేము కరెక్ట్ చేసి విల్ గివ్ యూ. సో Shaman Paidikunda signing off. Bye bye.